اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ہمارا لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے کہ انسان کس طرح سے نقطۂ کمال تک پہنچ سکتا ہے. اس سلسلہ میں ہم نے دو ذرائع ڈسکس کر لیے ہیں، جن میں ایک اخلاق اور دوسرا علم ہے، کہ یہ دو اس طرح کے اوصاف ہیں جو انسان کو نقطۂ کمال تک لے جاتے ہیں. آج بہت اہم وصف ہے جو ہم زیر بحث لانے جا رہے ہیں، اور جو انسان کو نقطۂ کمال تک لے جاتا ہے وہ ہے محبت. تو محبت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. اگر ہم اس چیز کو اپنے لیے ایک مشعل بنا لیں اور یہ ہم سمجھیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور اس پر ہم یقین کرنے لگیں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ محبت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. اگر ایسا ہو تو قربت یا غربت یا مصیبت یا فاصلے یہ کس طرح سے محبت کو ختم کر دیں. یا پھر بعض اوقات عدالت محبت کو ختم کرتی ہے، معاشرہ محبت کو ختم کر دیتا ہے. یہ اس طرح کی محبت کہ جو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، یہ میرے خیال میں جذباتیت کا ایک دورہ پڑتا ہے جو بڑا شدید ہوتا ہے، اور اس کا وقتی اثر بڑا بھرپور ہوتا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم محبت کی زد میں آ گئے، یا محبت سے مغلوب ہو گئے ہمارے جذبات، اعضاء و جوارے، اور ہم اب اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. حقیقتاً یہ محبت نہیں ہوتی، یہ جذباتیت کا یا احساسات کا ایک دورہ پڑتا ہے انسان کو. اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر محبت ہوتی نہیں، اگر محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، ایسا غلط ہے، تو پھر کیا یہ صحیح ہے کہ محبت ہوتی نہیں، کی جاتی ہے؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر محبت کی جائے تو پھر یہ انسان کے مطالبات سے اسے کیوں حاصل نہ ہو، محنت سے کیوں حاصل نہ ہو، مشقت سے کیوں حاصل نہ ہو. انسان محبت کے لیے دربدر ہوتا ہے، جسے ہم محبت کا نام دیتے ہیں، اس کے لیے بعض اوقات دربدر ہوتا ہے. یہ لوگ کیا ہیں، افراد کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ دو چار خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں. تو یہ تمام عمر کا پندار بھی بیچنے پہ یہ بھی ایک، یہ جو محبت ہوتی نہیں، کی جاتی ہے، یہ بھی ایک جذباتیت کا دورہ ہی ہوتا ہے. محبت نہ تو مطالبات سے حاصل ہوتی ہے. آپ نے تاریخ میں کبھی دیکھا کہ کبھی کوئی محبت کی تحریک چلی ہو، تحریک محبت، کہ ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں محبت حاصل ہو، یا محبت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ یا محبت حاصل کرنے کے لیے جلوس جلسے نکالے گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ محبت نہ تو ہو جاتی ہے، نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. معزز سامعین، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ انمول خزانہ ہے محبت، جسے قدرت نے انسان کی بیست، یعنی انسان کی پیدائش، یعنی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے وجود میں محبت کو رکھ دیا ہے. یعنی اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو کہ چند ماہ کا بچہ ہے، آپ اسے 6-7 آدمیوں کے سامنے لے جائیں، وہ لاشعوری طور پر اس شخص کی طرف لپکے گا جو اس کا باپ ہوگا. باقی وہ کسی سے نہیں متاثر ہوگا، کسی سے محبت نہیں چونکہ یہ محبت اس کے باپ سے قدرت نے اس کے وجود میں رکھ دی. اب اسی محبت کو لے کر وہ اپنے باپ کی طرف لپک رہا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا پیشہ کیا ہے، شعبہ کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے. ہر اس چیز سے بے خبر وہ بچہ اپنے باپ کی طرف لپکتا ہے. آپ ایک پرندے کو دیکھ لیجئے، آپ ایک
जानवर को, हैवान को देख लीजिए, ये अपनी माँ और बाप की तरफ लपकते हैं। और ये मोहब्बत का एक वो अनमोल खजाना है जो कुदरत ने इंसान को वदियत किया हुआ है उसकी पैदाइश के वक्त से। यानी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली इट इज इन्वेस्टेड अपॉन मैन। तो फिर अगर अल्लाह पाक ने ये जज्बा इंसान के अंदर रखा हुआ है तो ये मोहब्बत फिर क्या है? अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत का वो जज्बा जो इंसान में रखा हुआ है, हकीकतन ये कमाल से मोहब्बत है। अब हम अगर देखते हैं कि किसी शख्स में कमाल हुस्न मौजूद है तो हम उसकी तरफ माइल होते हैं। किसी शख्स में कमाल शुजाअत मौजूद है, हम उसकी तरफ माइल होते हैं और मोहब्बत ऑटोमेटिकली होती है उससे। हकीकत ये है कि अल्लाह पाक ने ये मोहब्बत इंसान में इसलिए रखी है कि वो इस मोहब्बत के ज़रिए कमाल मुतलक तक पहुँच जाए। कमाल मुतलक इस दुनिया में, इस कायनात में मौजूद नहीं है, और सबसे ज़्यादा मौजूद भी है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम अगर मादी अशिया में कमाल मुतलक ढूंढने लगे हैं तो वो नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि कमाल मुतलक अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो मोहब्बत जिसे हम ढूंढते फिरते हैं, कभी इंसानों के कमाल हुस्न में, कभी इंसानों के कमाल मताए दुनिया में, कभी इंसानों के कमाल इल्म में, तो ये मोहब्बत असल में मुर्तकिज़ होती है कमाल मुतलक की तरफ। अब जब हम भटक जाते हैं और हम कमाल मुतलक तक नहीं पहुंच सकते, हम किसी एक कमाल से, किसी इंसान के एक कमाल से जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया हुआ है, उससे मुतासिर हो जाते हैं और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि बस यही कमाल मुतलक है और हम उससे आगे जा ही नहीं सकते। हालांकि मंजिल कमाल मुतलक, इस मोहब्बत की मंजिल कमाल मुतलक है, अल्लाह ताला की ज़ात है। अब एक दूसरा पहलू जो कि मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो क्या मोहब्बत ब्लाइंड है? नो, मोहब्बत ब्लाइंड नहीं है, मोहब्बत अंधी नहीं हुआ करती। मोहब्बत तो रोशनी है और रोशनी दिखाती है। मोहब्बत तो तारीकियों में शमा जलाती है। मोहब्बत तो तारीक दिलों को रोशन करती है, अजहान को रोशन करती है, इंसानों के वजूद में को रोशनी अता करती है। ये अलग बात कि इस रोशनी को कम निगाह लोग समझ नहीं सकते। फराज ने कहा था ना कि मुझे इस वजह से ये शहर नाबीना में सब लोग मुझे इस वजह से पत्थर मारने लगे कि मैंने ये कहा था कि मैं देख सकता हूँ। वो शेर यूँ है कि यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, सो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। तो ये वो लोग जो उस मोहब्बत की रोशनी को समझ नहीं सकते, जिनकी अपनी आंखों की रोशनी कम होती है, जिनके दिल रोशन नहीं होते, वो उस मोहब्बत को पा नहीं सकते। लिहाजा वो मोहब्बत को ब्लाइंड कहने लगते हैं और मोहब्बत करने वाले को अंधा कहने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ करता। ये मोहब्बत तो वो रोशनी है जो इंसान को अल्लाह ताला तक ले जाती है। लिहाजा मोहब्बत इस दुनिया में अगर कहीं वजूद रखती है तो उसका वजूद इंतहाई शफाफ, इंतहाई आला है। लेकिन हम अपनी कम, चूँकि हमारा ज़र्फ़ ज़हन और ज़र्फ़ दिल बहुत महदूद है, छलक जाता है बहुत जल्द। हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं मुख्तलिफ उन चीज़ों को। बाज़ औक़ात हम अपने किसी भी जज्बातियत के दौरे को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। हम अपने नफ्स के तकाज़ों को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। हम कुर्बत की शिद्दत को, कुर्बत की तलब को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। वो कहा था ना किसी ने कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? यानी ये मोहब्बत जिसकी इस दुनिया में मोहब्बत का जिसको नाम दिया जाता है, वो तो इतनी कमज़ोर है कि जिसे कुर्बत की शिद्दत भी मिटा देती है। यानी जिससे, और बहुत ज़्यादा दूरी और बहुत ज़्यादा फासला भी उसे मिटा देता है। तो ये मोहब्बत इतनी कमज़ोर हुआ नहीं करती, ये इंसान को ताकतवर करती है, ये इंसान को बहुत मजबूत करती है।
تو معزز سامعین، آج ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ محبت انسان کو کمال تک کیسے لے جاتی ہے، اور وہ اسی طرح لے جاتی ہے جب یہ محبت کمال مطلق تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، اور کمال مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر کو سنیں گے اور اس سے مزید غور و خوض کر کے کوئی نئی جہت نکال کے میرے لیے کچھ کومنٹس چھوڑیں گے، تاکہ میں اپنے مزید بھی بہتری اپنے میں لا سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔